صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ محمد۔ ایک بار پھر میں آپ کی توجہ آپ اس طرف دلواؤں گا اور میں چاہوں گا کہ آپ اس پر کچھ فرمائیں کہ لاک ڈاؤن کی وجہ، رپورٹس بھی آ رہی ہیں، لاک ڈاؤن کی وجہ سے مختلف ممالک میں یعنی کہیں 33%، کہیں 75%، کہیں کم کہیں زیادہ، یعنی ہزاروں کی تعداد میں گھریلو تشدد اور گھریلو امن کی بربادی کے واقعات میں ہوش ربا یعنی زبردست اضافہ ہو رہا ہے، اور مطلب کہ دنیا اس پر غور کرنے پر اب تیار ہو چکی ہے کہ گھر کا جو امن و امان برباد ہو رہا ہے، یعنی ایک تو مملکتوں کے آپس میں لڑائیاں ہوتی تھیں، یعنی ایسا کہا جا رہا ہے کہ یہ جو آپس کی لڑائیاں ختم کرو، یہ گھروں میں جو لڑائیاں ہیں نا اس پر دھیان دو کہ یہ کسی ختم ہو، کہ اگر گھروں کا امن و امان برباد ہو گیا تو کیا ہوگا۔ تو گھروں میں جو امن و امان برباد ہو رہے ہیں، اور ایک کیونکہ عدم برداشت کا ایک سلسلہ جو تھا وہ ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ کورونا آیا اور قوت برداشت میں بھی اضافہ ہو گیا، یہاں تو ویسے ہی قوت برداشت کم رہ گئی ہے، اور صبر نہیں ہے، برداشت نہیں ہے، زبان کی احتیاطوں کا تو کوئی ہے ٹھکانہ نہیں ہے نا۔ اور مطلب دوسرا ایک اور پرابلم میں چاہوں گا کہ جنرل آپ کا کلام ہو جائے، دوسرا پرابلم ہوگا حقوق کا بڑا مسئلہ آج کل جو چل پڑا ہے کہ عورتیں بولے میرے حقوق، تو بولے میرے حقوق، تو میں فرسٹ تو وہ فرسٹ، تو میں اس سے آگے مجھ سے آگے تو ہم بھی یہ ہیں تو برابر ہی ہے۔ عجیب و غریب فلسفے، عجیب و غریب لاجکس دنیا بھر میں چل رہی ہوتی، جو اسلام و دین کے جو بنیادی احکام ہیں اس کی طرف توجہ کم، اور جو میڈیا جذبات اور احساسات ابھارتا ہے اس کی طرف توجہ لوگوں کی زیادہ ہیں، اور پھر اولاد و ماں باپ میں فاصلہ، تو بہت ساری چیزیں اس وقت آ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ اور مختلف تشدد یا مختلف ایبیوسمنٹ کی کیسز ہیں جو میں ابھی اس طرح ہی براہ راست تو نہیں میں عرض کر سکتا، لیکن ہے مسائل، گھروں میں مسائل یوں کہہ سکتے ہیں کہ بڑھ گئے ہیں کہ جس گھر میں بچے، عورتیں، بچیاں، مرد اور لڑکے اور بیٹے اور بہویں، ساس، جو یہ مکس ہیں ان میں، اور جو انڈیویجول ہیں اکیلے میں بھی ہیں، یعنی دو میاں بیوی اور ایک بچہ ہے، ان میں بھی مسائل کا جو ایک انبار ہے کہ نکل نہیں رہے، گھر کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ تو ان حالات میں کوئی ایسا ان کو کوئی ایسا نسخہ کیمیا دے، ایسا کوئی امن کا ان کو مطلب معجون ایسا مطلب بنائے، ایسا کوئی مطلب معجون شفا دے دیں، ارے کیا یہ بہت محبتیں کرنے والے بن جائیں اور ایک دوسرے کو برداشت کرنے والے بن جائیں، اور برداشت ہی کر لیں ان دنوں میں تو بھی میرا خیال ہے بہت بڑی غنیمت ہے۔ تو عجیب حال ہے، یعنی یوں دنیا چیخ اٹھی ہے، مبالغہ کر رہا ہوں میں، ایک چیخ اٹھی ہے کہ یار ان کا کچھ کرو۔ تو آپ کو الحمدللہ دنیا میں دیکھ سن رہے ہیں، کئی ممالک میں آپ کو اس وقت دیکھا سنا جا رہا ہوگا، کچھ ان کو بولو نا کہ گھر میں یار پیار سے رہو۔ اللہ اللہ، دنیا ابھی چیخ رہی ہے، کرونا وائرس ختم ہوگا نا اس کے بعد شاید زیادہ چیخے گی۔ ہاں اس کے سائیڈ ایفیکٹ جب آئیں گے نا، جو ایک ذہن میں آ رہے ہیں، جو سائیڈ ایفیکٹ، اللہ کریم سے عافیت آمین سوال ہے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ یعنی کہ مطلب بس وہ ایک پتہ نہیں کیا ہے، یہ کوڑا ہے جو ہم کو مطلب ہے کہ عبرت دلائی جا رہی ہے، یا مطلب دنیا بھر کا ذہن بنایا جا رہا ہے کہ ایک اللہ کو مانو، وہی جو چاہتا ہے کرتا ہے، وہ اللہ ہے، وہی اللہ ہے، کہ ایک حقیر اور بہت ہی یعنی کہ ایسا عجیب و غریب مطلب جرثومہ جس کی مطلب کوئی وقت ہی نہیں ہے، نازک اتنا پانی سے بہہ جاتا ہے، گرم بھاپ لو تو مر جاتا ہے، اس نے آج نچا کے رکھا ہے سب کو، ساری دنیا کو نچا دیا، دنیا کی ساری فوجیں، ساری تحقیقات، ساری ٹیکنالوجی، سب کو اس نے مطلب یعنی کہ چیلنج کر دیا ہے کہ آؤ مقابلہ کرو، سب کو ہرا ہی دیا ہے نا اس نے، گھر پہ بٹھا دیا ہے۔ کبھی مطلب پتہ نہیں دنیا کی تاریخ میں شاید ایسا ہوا نہیں ہوگا، ایسا پوری دنیا کی تاریخ میں کہ یہ ساری دنیا گھروں میں بیٹھ جائے۔ یہ وہی اللہ ہے، اسی کی بارگاہ میں جھکیں گے، توبہ استغفار کریں گے، اس سے عاجزی کریں، گڑ گڑائیں گے تو ہی یہ بلا جائے گی، ورنہ اپنی ٹیکنالوجی سے جائے یہ تو مشکل نظر آ رہا ہے، کہاں جا رہی ہے، اللہ آسانی کر دے بس۔ تو اس میں ایک سائیڈ ایفیکٹ وہی گھروں والا، زیادہ سوتے ہوں گے تو زیادہ سوتے ہوں گے، زیادہ سونا بھی نقصان دہ، تو زیادہ سونے سے بھی کبھی سر گھوم جاتا ہے، سر میں درد ہو جاتا ہے، پھر زیادہ سونے سے حافظہ کمزور ہوتا ہے، اور مطلب یعنی زیادہ سونے کے بھی اپنے نقصانات ہیں، عقل جو ہے نا وہ ڈیمیج ہوتی ہے زیادہ سونے سے، کم سونا بھی نقصان دہ۔
से नॉर्मली 8 घंटे वाजिबी हैं, लेकिन 12-12, 15-15 घंटे पड़े रहते होंगे, समझे, फिर वो दिमाग काम नहीं करता होगा, फिर वो फरमाइश करते होंगे, फिर खाना पीना ज़्यादा करते होंगे, अब नमकीन नट्स खा रहे होंगे तो नमकीन चीज़ें तलवा के खा रहे होंगे, नमक ज़्यादा जा रहा होगा, गुर्दों को फंक्शन ज़्यादा करना पड़ रहा होगा, क्योंकि इजाफी नमक निकालने के लिए गुर्दों को जोर लगाना पड़ता है, जब जोर लगाएंगे तो उसको तकलीफ तो होगी ना, तो ये गुर्दों के अमराज, फिर ज़्यादा चिकनी चीज़ें खा रहे होंगे तो दिलों के अमराज, और खुदा जाने क्या क्या अमराज अभी अपनी वो जड़ें उस्तवार कर रहे होंगे। वो कोरोना जाएगा तो शायद ये सर उठाएं, कह नहीं सकते कुछ, अल्लाह ना करे, और फिर कोई और मसला खड़ा हो जाए। तो इसलिए हर एक को मतलब अपनी ज़िंदगी को मोहतात करना है, अल्लाह पाक और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अहकाम के सांचे में डालना है। ये घरों में तो ये रोज़ हम तकरीबन पता नहीं भूल दे ही रहे। ये घर में लड़ाई के असबाब में आमतौर पर ये होता है कि मर्द घर में ज़्यादा ना चले, मुझे पता है इसका, कि घर में मर्द ज़्यादा ना चले, मर्द ज़्यादा घर में होगा तो वो ऑटोमेटिक उसकी ज़बान, अब बेचारा कुफले मदीना कहाँ से लाएगा, कभी ख़ानदान में नहीं था तो ये कहाँ से लाएगा, कभी सोचा भी नहीं था कि चुप रहना भी कोई अमल है, तो अब ये बोलेगा, इंटरफेयर करेगा, कपड़े धोने में इंटरफेयर करेगा, इस्त्री करने में इंटरफेयर करेगा, पकाने में इंटरफेयर करता रहेगा, मौका ब मौका फरमाइशें करता रहेगा, बर्तन धुले हुए पर तनकीद करेगा कि इधर देखो मसाला लगा हुआ है, इधर वो लगा हुआ है, और पहले क्या काम से आए थक के आ रहे, नज़र भी पूरा आवे, जो सुचका बड़ा गर्म ठंडा उसने उंडेल लिया, लेकिन अब ये कि ये तनकीदें कर रहा होगा तो उसकी घूमती होगी, वो बेचारी को बिल्कुल ये नहीं कि वो बहुत मशक्क़त में डाल रहा होगा बच्चों की अम्मी को, तो ज़ाहिर है वो कितनी मेहनत करेगी यार बेचारी, तो वो कोरोना वायरस को अलग कोस रही होगी कि ये कहाँ आ गया, कि जिसने हमको मतलब मजदूर बना दिया, मासियाँ भी चली गई, अब मासी का रोल भी हमको अदा करना पड़ रहा है। तो ये ऐसे मर्दों को बहुत मतलब है ना कि एहतियात करनी है, और मुझे लगता है कि इसमें मर्दों का कसूर ज़्यादा होगा, औरतों का भी होगा, ये भी खर दिमाग होती है, लेकिन शायद अगर इंक्वायरी करें ना तो इसमें मर्दों का घर में रहना जो है ना ये लड़ाई झगड़ों का सबब बन रहा होगा इस वक्त। इसलिए मर्द को चाहिए कि वो फुल कुफले मदीना लगाए, बोले नहीं और इंटरफेयर नहीं करे। अब तक बर्दाश्त करता आ ही रहा है ना, तो ये भी बर्दाश्त करे। वो एक हिकायत फैज़ान सुन्नत जिल्द अव्वल में लिखी हुई है ना कि वो एक शख्स का इंतकाल हो गया, तो उसको ख्वाब में देखकर पूछा गया तुम्हारे साथ क्या हुआ, तो बोला अल्लाह ने मुझे बख्श दिया। तो किस सबब से? तो बोला कि वो मेरी ज़ौजा ने, मेरी बीवी ने, वाइफ ने एक बार खाने में नमक ज़्यादा डाल दिया था, तो गुस्सा तो आया, लेकिन मैंने उस पर सब्र किया कि चलो कोई बात नहीं, गलती हो गई बेचारी से, और मैंने उसको माफ़ कर दिया। तो मर कर मैं जब कब्र में पहुंचा तो अल्लाह ताला ने भी मुझे माफ़ कर दिया कि तू एक कमज़ोर बंदी को तू जब माफ़ करता तो मैं कवी, अल्लाह तो कवी है, तो यूँ मतलब बख्शिश का ज़रिया हो गया। तो इसलिए ये सिनफ़ नाजुक होती है, औरत कमज़ोर होती है, और इस ये जितना काम करती है वही उसकी बस यानी कि समझे उसकी हौसला अफजाई हो सके तो ठीक है, वरना तनकीद नहीं होनी चाहिए। जहाँ भी तनकीद आती है ना वहाँ झगड़े खड़े होते हैं। चाहे दो दोस्त भी होंगे ना, एक दोस्त अगर तनकीद करेगा ना, एक बार बर्दाश्त करेगा, दूसरी बार बर्दाश्त करेगा, तीसरी बार उसकी ज़बान खुल जाएगी। तनकीद असल वजह यह होती है कि तनकीद करना नहीं आती हम लोगों को, तो यूँ हम तनकीद नहीं कर रहे होते, हम मतलब जहर में बुझे हुए तीर चला रहे होते। तो इस तरह मतलब ये कि घर के माहौल को बचाने के लिए भाई बहन सब ये आपस में लड़ाइयाँ हो रही होंगी, जहाँ जहन नहीं बना हुआ हम बोलते रहते हैं। और जो मतलब दावत इस्लामी वाले हैं ना, और जो मदनी चैनल रोज़ाना शौक से देखते होंगे, उनके घरों में मैं उम्मीद करता हूँ कि पहले से ज़्यादा शायद मोहब्बतें बढ़ गई होंगी। सारे वो अल्लाह के नाम सुनकर, उसके हबीब का पैगाम सुनकर और ये बातें सुनकर तो जहन बनता है ना,
पहले से हो सकता है कि हालात ज़्यादा सही हो गए हों, लेकिन जो मजहबी तरकीबों से दूर हैं उनके घरों में ज़्यादा शायद मसाइल होते होंगे। तो अभी अपने ये इस्लामी भाई को यहाँ बोल सकते हो कि देखो अभी ये दिलों की रात हमारा प्रोग्राम चल रहा है ना, तो अभी मेरी बेटियों को चाय पानी के लिए खाने पीने के लिए नहीं उठाना, इसको भी देखने दो, आप भी देखो, यूँ बोल सकते हैं। जी मैंने कहा आप अभी यूँ